Hello everyone, welcome to JMJ classes. This is Jasna Mariam Johnson. Today we are going to discuss Module 4 of Language Skills. It is titled Reading. Language Skills is a text prescribed in Kerala University syllabus. So first of all, what is reading? Reading is a complex process that involves perception and thought, combining word recognition and comprehension. So it is a complex process that involves your thought process, your concentration, your ability to recognize words, and your ability to comprehend what you are reading. So ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത്. വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അറിയണം, ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, വായിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും എന്താണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, വായിക്കുന്ന ഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, എന്താണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കഴിയണം. സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത്. And it helps to gather knowledge and develop critical insight. As you all know, it helps to build your knowledge. നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ് വായന. So now, what are different types of reading? Remember, different types of communication, different types of speaking, different types of listening. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Now, what are different types of reading? So there are 4 types of reading: skimming, scanning, intensive reading, and extensive reading. First one is skimming. എന്താണ് skimming? Skimming is also known as gist reading. It helps in comprehending the text at a basic level or a broad overall information about the text. So when you are skimming through a text, when you skim through a text, the idea is that you'll get the overall information from the text. You're not reading every line, you're not reading every word, but you just skim through it and get the overall information that is in the text. So skimming എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ വരികളും വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ വായനയിൽ നിന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഓവറോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So such kind of reading is known as skimming or gist reading. So you will get the gist of the text, അല്ലെങ്കിൽ summary of the text. Or example ആണ് reading newspaper. You don't go and read every word and every line in a newspaper, right? You will just skim through it. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വായിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടും, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ യു വിൽ ഗെറ്റ്. Second one is scanning. Scanning is also known as general reading. It is used to extract particular information. It is a rapid search for locating a specific information. The reader focuses exactly on what he or she wants to gather. An example is searching a word in dictionary. So what is scanning? Scanning is also known as general reading. And in scanning, you are extracting a particular information. You are searching for a specific information and you are reading that alone. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ വേർഡ് ഇൻ ഡിക്ഷണറി. ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് എ തൊട്ട് ബി തൊട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ദ വേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് യു വിൽ റീഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം എന്താണത് എന്നുള്ളത് മാത്രം വായിക്കും. സോ അതാണ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ആർ റീഡിങ് ഓൺലി എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. തേർഡ് വൺ is intensive reading. Intensive reading is also known as focused reading. Reading is done with specific learning tasks that are set to be achieved. Example, studying for exams. Intensive reading എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is focused reading. You're giving all your concentration and reading a text, അല്ലെങ്കിൽ reading a chapter. There is a goal to be achieved. നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോളുണ്ട്, എന്താണ്, ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം.
Okay, so that you will give all your concentration, you will be very focused while reading it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് വായിക്കും, നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ അത് വായിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു, നിങ്ങൾ അത് മുഴുവനും വായിക്കും. നിങ്ങൾ സ്കിം ചെയ്ത് പോവുകയല്ല. സ്കിം ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്കാനിങ് ചെയ്യുകയുമല്ല. സ്കാനിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹോൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം. സോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെയും നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വായിക്കും. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിങ് ഇസ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിങ്. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ്. It involves reading large quantities of material. It can be for pleasure or to develop general reading skills. Example, reading novels, referring project reports, etc. So extensive reading, just as the word denotes, they are reading a large quantity of materials. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല വായിക്കുന്നത്, ആ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പല വർക്കുകളും വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിംഗ് ആണ്. Okay, you are reading a large quantity of materials. It can be either for pleasure or to develop general reading skills. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം. ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, ഒരുപാട് നോവൽസും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും പോംസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീസിസ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകൾ, ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ്, ഒരുപാട് വർക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നവരെ അറിയാമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് extensive reading. Next one is classification of reading. So there are two classification. Mainly reading is classified into two. One is close reading and another one is interactive reading. Communication ഇതുപോലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So try to recollect it. Now, what are classifications of reading? First one is close reading, where the text is closely scrutinized for detailed information. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വെയർ യു ഗിവ് ഓൾ യുവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഫോക്കസ്ഡ് റീഡിങ്. You try to get even the detailed information from that text. You are scrutinizing that text. അതിനെയാണ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടെക്സ്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ്, എല്ലാ മൈന്യൂട്ട് ഇൻഫർമേഷനും നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ്. Another one is interactive reading, reading with active participation of the students, which can improve reading skills. Interactive reading എന്ന് പറയുന്നത് is a method to develop your reading skills. ലൈബ്രറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളിരുന്ന് അവരൊരുമിച്ച് വായിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഒരാൾ വായിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആൾ വായിക്കുന്നു, ആ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് വേർ ദർ ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എവ്രി വൺ ഇൻവോൾവ്. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നൗ വാട്ട് ആർ ബാരിയേഴ്സ് ടു റീഡിംഗ്? എന്താണ് വായിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോമ്പീറ്റൻസ്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ലാക്ക് ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോമ്പീറ്റൻസ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഗ്രാമർ പ്രോപ്പർലി or if you don't know enough words properly, then that is a barrier to reading. കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രാമർ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോമ്പീറ്റൻസ്, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് വാക്കുകളൊന്നും അറിയില്ല, വാക്കുകളുടെ മീനിങ് ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കുന്നതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. സോ ഇഫ് വി ലാക്ക് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഓർ linguistic competence, that is a barrier to reading. Another one is environmental factors like poor lighting, size of the book or font size. If the room that you are sitting in has very poor lighting, that can affect your reading. നിങ്ങൾ വായിക്കാനിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നല്ല വെളിച്ചവും വെട്ടമൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു തടസ്സമാകാം. സൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക്, വളരെ ചെറിയ സൈസാണ്, കുഞ്ഞു ബുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നിയെന്ന് വരില്ല. or font size, if the font size is really small, അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ another barrier to reading. Lack of concentration or motivation to pursue the habit of reading. So if you
don't have any motivation to read, or if you lack concentration, that is also another barrier. നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വായിച്ച് ഒരു 10-12 വരികൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വായിക്കണമെന്നൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല, ഒരു തോന്നലില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വായിക്കുന്നതിന് അതൊക്കെയും തടസ്സങ്ങളാണ്. Distractions in the form of visual spectacles easily available on television or the internet. ടി വി, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇൻ്റർനെറ്റ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടി വി കാണാൻ തോന്നും, മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നും, ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ തോന്നും. സോ അതൊക്കെ എന്താണ്? വായനയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദീസ് ആർ സർട്ടൻ ബാരിയേഴ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് റീഡിങ്. നൗ വാട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു ഇംപ്രൂവ് റീഡിങ്? സോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കണം അല്ലേ? സോ ഇപ്പം ഇനി എന്താണ് വായനയെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ? റീഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി. വെൻ യു റീഡ്, you have to give your complete concentration and read it. Think about it critically. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വായിച്ചു പോകാതെ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി ചിന്തിച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. There should be a reading list. You can prepare a list of books that you should read in a month or in a week. ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് യു ടു റീഡ് ഫർദർ. അത് ഓരോന്നും വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ഒരുപാട് വായിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. One useful strategy to improve reading is SQR3. Survey, question, read, recall and review. So that is an important strategy to improve your reading skill. First of all, survey. നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു സർവേ നടത്തുക, എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു പഠനം നടത്തുക. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇതിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക, റീഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ റീകോൾ ഇറ്റ്. വായനയ്ക്ക് ശേഷം അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പം റീഡിങ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു റീകോൾ ഇറ്റ്. അതിലെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ വാസ് എ ഡെഫിനിഷൻ, ദെൻ ദർ വാസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിങ്, ദെൻ ദർ വാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റീഡിങ്, ദെൻ ദർ വാസ് ബാരിയേഴ്സ് ടു റീഡിങ്, പിന്നെ അവസാനം ways to improve reading. So you should recall what you have read. നിങ്ങൾ വായിച്ച സാധനങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചോർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് റിവ്യൂ ഇറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയുക, ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽപ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ റീഡിങ് സ്കിൽ. ഇനി നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എഡിറ്റിംഗ്. So that is a word which has been very familiar for all of you. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what is editing? The process of correcting and adapting a text. ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So editing is a process of correcting and adapting a text. So now, what are different types of editing? എഡിറ്റിങ്ങിൽ പലതരമുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എഡിറ്റിംഗ്. ആദ്യത്തേതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എഡിറ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫോം ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. So just as the title mentioned, just as the name suggests, it is a structural editing or a substantial, വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. ആ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് ഫോം ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ്, വളരെ തീവ്രമായ ഒരു ഫോം ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. അവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ദർ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ്. ആ മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും എല്ലാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ വരെ അതിൽ എഡിറ്റ് ആവും. ഗ്രാമർ, ഫോർമാറ്റിംഗ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റൻസീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഏത്? സ്ട്രക്ചറൽ ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ editing. Second one is copy editing, when the text is checked for errors in grammar, style, repetition and use of jargon. Correcting typographical errors and sentence structure is done. Readability of the passage will also be checked. Copy editing il endana? They will look for your grammar mistakes,
they will look for jargons. ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റുക, അതിൻ്റെ ടൈപ്പോഗ്രഫി, എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതി, അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ശരിയാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് കോപ്പി എഡിറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ, ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തുക. അതൊക്കെയാണ് കോപ്പി എഡിറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ ജാർഗൺ എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ജാർഗൺ? Jargon is a special words and phrases that are used by particular groups of people, especially in their work. അപ്പോൾ ജാർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ജാർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും, കോഡ് ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. സോ കോഡ് ബ്ലൂ എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പം സാധാരണ ഒരാൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആർക്കോ വന്നിട്ടുണ്ട്, സോ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം എന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ്. ഇനി കോഡ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എവിടെയോ സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തുന്നു, പുകപടലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു കോഡ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഫഷണലിലും അവർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന പോലത്തെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ടാകും. സോ അതിനെയാണ് ജാർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് വേർഡ്സ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് നോർമൽ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി കറക്റ്റഡ്, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് വിൽ ബി കറക്റ്റഡ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് കോപ്പി എഡിറ്റിംഗ്. തേർഡ് വൺ ഇസ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ്. Proofreading is a simpler form of editing where minor errors in the use of language are corrected. It could be punctuation, spelling, or word usage. So the simpler form of editing is proofreading where the minor errors are corrected. വളരെ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്, സ്പെല്ലിങ്സ് ഓർ വേർഡ്സ്, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൂഫ് റീഡിങ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫോം ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ഏതാണ്? സ്ട്രക്ചറൽ ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. സിംപ്ലർ ഫോം ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് പ്രൂഫ് റീഡിങ്. ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ തിരുത്തുന്നത്. ഫൈനലി ഫോമാറ്റിംഗ്. Formatting is done to suit the style of the journal, making changes in the style and structure of the text. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ സ്യൂട്ടിങ് ടു ദ ജേർണൽസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ഫോർമാറ്റ് യുവർ റൈറ്റിംഗ്. ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കാണും. യുവർ ഫോൺ സൈസ് ഷുഡ് ബി 12, യുവർ ഫോൺ സൈസ് ഷുഡ് ബി ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ, യു ഷുഡ് അലൈൻ ആസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ, നിങ്ങളുടെ ഹോൾ റൈറ്റപ്പിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ 4 types of editing. So that's all about the text, about that module, about that lesson. Now we'll move on to the commonly asked university questions. First one is, what is the difference between skimming and scanning? സ്കിമ്മിങ്ങിൻ്റെയും സ്കാനിങ്ങിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആണ്, ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ ഡിഫൈൻ സ്കിമ്മിങ്, വാട്ട് ഈസ് സ്കാനിങ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിംഗ്. ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് യു ആർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ടു അറ്റൈൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ. ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വായിക്കുകയാണ്, നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ. പക്ഷേ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിങ്ങിന് അങ്ങനെയല്ല, യു ആർ റീഡിങ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് റീഡിംഗ്. ക്ലോസ് റീഡിങ്ങിൽ യു ആർ സ്ക്രൂട്ടനൈസിങ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് to get whole ideas, to get the complete ideas, to get all the detailed informations. Whereas in interactive reading, that is a method to improve your reading skills, where there is an active participation of everybody involved. Then 2 മാർക്കിന് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, മെൻഷൻ സം ബാരിയേഴ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ് റീഡിംഗ്. എഫക്റ്റീവ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Then write a paragraph on different forms of editing. ഇപ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അഗെയിൻ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ്.
അതുപോലെ 4 മാർക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എഡിറ്റിംഗ് പാസേജ്. എ പാസേജ് വിൽ ബി ഗിവൺ. ഒരു 4-5 ലൈനുള്ള ഒരു പാസേജ് തരും. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു എഡിറ്റ് ദ പാസേജ്. അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ആവാം, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ആവാം, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ആകാം. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് യു ഹാവ് ടു എഡിറ്റ് എ പാസേജ്. 4 മാർക്കിന് എഡിറ്റിംഗ് ദ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. So that's it. Thank you so much for listening. I hope you understood the lesson. Thank you.